کیا آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں قوم تھی، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے غالباً، تم سے پچھلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے، اور ایک قوم تھی، اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا اے بادشاہ، وہ خوابوں کی تعبیر اس طرح کی کاما کرتا، نجوم تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہٰذا تم ایک بچہ میرے پاس لاگے دو جس کو میں تعلیم دوں جادو کا علم، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا۔ وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر، تو راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، بستی سے الگ رہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا، وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا۔ جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی، وہ راہب اس کو کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یہی روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو تاخیر دیر ہونے لگی، اور جب وہ محل جاتا تو اس کو جادوگر مارتا اور کہتا تو تاخیر دیر سے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر مارتا ہے، جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے کہاں تھے تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا، رسول اللہ فرماتے جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب، ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے۔ بڑا کوئی جانور تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا، جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا نیت کی، اے اللہ اگر وہ جادوگر حق پر ہے، کیونکہ ابھی دونوں علم سیکھ رہا تھا، تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، نہ ہٹے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے، وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان، تو یہ جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے نے جب کیا تو اس کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا، میرا نام کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے، چونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع، اللہ کا طریقہ ہی، میرا نام مت بتانا کسی کو کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے جو دین کا علم دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی، اور جب کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو آتا اس کو کہتا ایمان لاؤ، اور پھر وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، اس وزیر جو نابینا تھا، کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو، تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے، تمہارا اور میرا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا ہے، وہ تو بات ادھر کرتے ہیں، دیکھتے ادھر ہے، بیچارے سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی۔ وہ کہا خوب، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی رب سے، بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے کہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا؟ تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جس جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے۔
लाओ उस बच्चे को पकड़ कर लाया गया महल के अंदर। जब बच्चे को ज़र्ब लगाई गई, मारा गया कि किसने सिखाया तुझे इल्म, क्योंकि बादशाह ये चाहता ही था कि बगावत हो उसके महल में, ईमान लोग लाने लगे तो बगावत हो जाएंगे, वो अपने आप को रब कहता था। उस बच्चे को लाके ज़र्ब लगाई गई, मारा गया, तंबीह की गई, और बेचारा ज़र्ब की डर से और मार खाकर जो है उसने मुंह खोल दिया और कहा उस राहिब ने मुझे सिखाया। उस राहिब को भी गिरफ्तार करके लाया गया। अब वो वजीर भी खड़ा है, बच्चा भी खड़ा, राहिब भी है, और कहा गया क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? बादशाह ने कहा, उन सब ने कहा नहीं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। तो सबसे पहले उस वजीर को जो उस राहिब से कहा गया क्या अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो? तो कहा नहीं। एक आरा मंगवाया गया और उस राहिब के सर पर रखा गया और पूछा गया क्या अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो, मुझे रब मानते हो? तो कहा नहीं। तो वो आरा चला दिया गया, उसके 2 टुकड़े महल में सामने लोगों के कर दिए गए। फिर उस वजीर से पूछा गया क्या तुम ईमान छोड़ते हो अल्लाह पर और मुझ पे लाते हो? तो कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, उसके भी वहीं 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर उस बच्चे से पूछा गया कि क्या ईमान लाते हो अल्लाह पर? तो कहा। तो बादशाह ने कहा तुझे मैं इबरतनाक सजा दूंगा, तुझे ये सजा नहीं। कहा इस बच्चे को ले जाओ पहाड़ पर और वहां से फेंकना ताकि दुनिया देखे और इबरत हासिल करे इससे। जब बच्चे को पहाड़ पे ले जाया गया, बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी हिफाजत कर इनसे। एक जलजला आया, तमाम लोग जो फौजी थे, जो सिपाही थे, गिर गए। बच्चा वापस आया और कहा बादशाह तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। तो अच्छा अब दूसरी सजा तुझे, इसे पानी में ले जाओ, समंदर के बीच में डुबा देना। हाँ लेकिन ये जरूर पूछ लेना क्या मुझ पर ईमान लाता है बादशाह पर? अगर कह दे हाँ तो छोड़ देना, वापस न वरना डुबा देना। जब ले गए उस बच्चे ने फिर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर इन जालिमों से। अल्लाह ने एक तूफान लाया, कश्ती को डुबा दिया, उस बच्चे को महफूज सतह पर ले आया। बच्चा फिर गया और कहा बादशाह सलामत, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक ही तरीका है जिस तरीके से तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। क्या तरीका है? तो कहा मुझे सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाओ अपने इलाके के, और तमाम अपने बस्ती और शहर वालों को, मुल्क वालों को जमा करो उस मुकाम पर, और उनके सामने मेरे तरकस से एक तीर निकालो जो मैं दूंगा तुम्हें, और उस तीर को लेकर ये कहना बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, कि अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और फिर वो तीर मेरे सर पे मारना तो ही मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने कहा मैं तो चाहता हूँ। उसने मुनादी लगाई, लोग जमा हुए, एक पहाड़ पर उस बच्चे को ले जाया गया जहां से लोग देख सकते थे, और बादशाह ने उसके तरकस में से एक तीर लिया और वही लफ्ज कहे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से रब्बिल गुलाम, जो इस लड़के का रब है, और तीर उसके सर में जाकर बीच में लगा और वहीं उस लड़के ने गर्दन डाल दी और वो मर गया। अब जो ही उस लड़के की मौत हुई, पूरे की पूरी आवाम जो खड़ी थी चिल्ला उठी, आमनतु बि रब्बिल गुलाम, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। क्योंकि लड़का हक था, लड़का हक पर था, उसने सब्र किया और उसे पता था अगर मैं जीऊंगा तो दावत इतनी लंबी नहीं दे सकता हूँ। उसको अल्लाह ने हिकमत दी, उसकी मौत ने पूरे के पूरे मुल्क को ईमान ला दिया, उसका सब्र। तो सब ने कहा आमनतु बि रब्बिल गुलाम, हम सब ईमान लाए लड़के के रब पर। अब वजीरों ने कहा ये तो पहले हम 3 लोग और 2 लोग और 4 लोगों से परेशान थे, आप तो पूरी बस्ती ईमान लाए, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है। मशवरा हुआ और ये तय हुआ कि बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे, धुआं में आग लगाई जाएंगी और बस्ती के लोगों को लाया जाएगा, पूछा अल्लाह पर ईमान लाते हो बादशाह पर? जो कहे अल्लाह पर फेंक दो, जो कहे बादशाह पर छोड़ दो। और लोगों को जमा किया गया बड़े गढ़ों के सामने, लेकिन लोग ऐसे पुख्ता ईमान लाए थे बेचारे वो, और उन्होंने सब्र किया इस पर ईमान के बाद कि जब लाकर उन्हें खड़ा किया तो पूछा जाता अल्लाह पर ईमान लाए या बादशाह पर? वो कहते अल्लाह पर, उठाकर फेंक दिया जाता। ये कोई मजाक नहीं है भाई। पीछे एक इंसान खड़ा है जो देख रहा है मेरा भाई जलकर मर रहा है नीचे, दूसरे को लाकर खड़ा जाता, वो कहता नहीं मैं ईमान ला, अल्लाह फेंक दो मुझे भी। हत्ता कि तमाम बस्ती के लोगों को उसने जला दिया, आग में डाल दिया। आखिर में एक औरत थी जिसके सीने से अल्लाह के फरमाते एक बच्चा लगा था। उसने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे के लिए झूठ बोल देती हूँ, अब कोई देखने वाला भी नहीं मेरा तरफ, सब मर चुके हैं जो ईमान लाए, ताकि मैं इसकी जिंदगी बचा लूं। जब ये नीयत उसने की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को ज़बान दी और उसने कहा मेरी माँ तू हक पर है और कूद जा, और फिर औरत उस बच्चे को लेकर उस आग में कूद गई। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसे 4 बच्चे हुए जिन्होंने ऐसी उम्र में बात की जिस उम्र में बच्चे बात नहीं करते। एक ईसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, दूसरा बच्चा वो था, तीसरा बच्चा एक जुरैज, एक वाकया था, बहरहाल एक तवील वाकया भी, उसके अंदर एक बच्चे ने गवाही दी। चौथा फरमाते हैं असहाब यगदूद का बच्चा, इसने भी ऐसी उम्र में बात की जो उम्र बच्चे बात नहीं करते। अब आइए इस वाकये के अंदर जो नसीहतें थी, सब्र के जो वाकयात थे क्या क्या थे। सबसे पहले उस राहिब का सब्र, उसे पता था अगर मैं ईमान की दावत दूंगा तो मुसीबत मुझ पर आने वाली है, फिर भी उसने अपने ईमान को छुपाया नहीं और बच्चे को हिकमतन तालीम दे दी, ईमान बताया। दूसरा, उस वजीर का ईमान देखिए आप और उसका सब्र देखिए। वजारत पोस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। हम आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी पोस्ट के लिए हम भिखारियों जैसा फिरते हैं लोगों के पीछे, और वो जो चाहे उनको रब समझ उनके सामने झुकते हैं।
وزیر تھا وہ، معمولی اس کی پوزیشن نہیں تھی، بادشاہ کی بازو بیٹھتا تھا وہ، لیکن اس نے اپنی وزارت کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ایمان کے لیے، کہا نہیں ایمان تو نہیں چھوڑتا ہوں، چاہے مار دو اور قتل کر دو۔ وزیر قتل کیا گیا۔